हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 10वी मॅथ फर्स्ट लेसन नंबर फर्स्ट लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स. लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स. System of equation. A pair of linear equation in two variables is said to be form a system of linear equation. For example, 2x minus 3y plus 4 equal to 0. Another one is x plus 7y plus 1 equal to 0. Form a system of linear equation in variable x and y. इथे आपण पाहिलं की लिनियर इक्वेशन यामध्ये दोन व्हेरिएबल्स आपल्याला इथे मिळतील, एक्स आणि वाय. दोन एक्झाम्पल्स आपण घेतलेले. एक्स आणि वाय यामधले एक्झाम्पल्स आपण अजूनही या प्रकारे घेऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल 4x प्लस 9y equal to 0. Next one is general form of linear equation. लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स यामध्ये जनरल फॉर्म आपण पाहिला. मागच्या वर्षी आपण नव्या वर्गामध्ये बघितलं की जर लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल यामध्ये दोन व्हेरिएबल्स आणि प्रत्येक टर्मची डिग्री ही जर 1 असेल तर त्याला आपण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स म्हणतो. आता यामध्ये जनरल फॉर्म आपण पाहिला ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, where a is not equal to 0, b is not equal to 0 and a, b, c are real numbers. Pair of lines एक चार्ट आहे, यामध्ये बघूत आपण आता पेअर ऑफ लाईन्स. फर्स्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे x मायनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y minus 20 equal to 0. Here a1 upon a2. a1 upon a2 means here coefficient of first line and a2 is coefficient of second line. Example 3x, that here is 3. Now a1 upon a2 equal to 1 by 3. b1 upon b2 equal to minus 2 by 4, and third one c1 upon c2 equal to 0 upon minus 20. Then comparison of ratio a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, means a1 upon a2, value of a1 upon a2 is 1 by 3 and value of b1 upon b2 is minus 2 by 4. Minus 2 by 4 means reduced form is minus 1 by 2. 1 by 3 is not equal to minus 1 by 2. Then graphical representation of it is intersecting lines, means these two lines are intersect in each other. Another one is there in these lines one point is common, that lines are intersecting lines. Then algebraic interpretation is unique solution. जर आपण पाहिलं दोन पेअर ऑफ लाईन्स दिलेले असेल आपल्याला आणि त्यामध्ये जर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 असं जर कंपॅरिझन असेल रेशोचं, तर त्या लाईन्स आपल्याला इंटरसेक्टिंग लाईन्स म्हणजे छेदणाऱ्या रेषा असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि या इंटरसेक्टिंग लाईन्सचं सोल्युशन हे युनिक सोल्युशन असतं, कारण त्यामध्ये
दोन्ही लाईन्समध्ये फक्त एकच पॉईंट हा कॉमन असतो. सेकंड एक्झाम्पल वन इज x plus 2y minus 4 equal to 0. 2x plus 4y minus 12 equal to 0. Here a1 upon a2 is 1 by 2, b1 upon b2 is 2 by 4, its reduced form is also 1 by 2. And third one is c1 upon c2 is minus 12 upon, minus 4 upon minus 12. Its reduced form is 1 by 3. Here comparison of ratio a1 upon a2 and b1 upon b2 equal to 1 by 2. But c1 upon c2 is 1 by 3. Means graphical representation is parallel lines. And if lines are parallel, then algebraic interpretation is no solution. इथे आपण पाहिलं आता की a1 upon a2 आणि b1 upon b2 यांची व्हॅल्यू आपल्याला 1 by 2 ही कॉमन मिळते. परंतु c1 upon c2 हा रेशो आपल्याला 1 by 3 मिळतो. म्हणून आपण कंपॅरिझनचा रेशो असं म्हणतो की a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. म्हणजेच या लाईन्स आहेत पॅरलल लाईन्स आणि पॅरलल लाईन्सचं आपल्याला एकही सोल्युशन मिळत नाही, कारण त्या दोन्ही पॅरलल लाईन्स मध्ये कॉमन पॉइंट एकही नसतो. थर्ड एक्झाम्पल इज 2x plus 3y minus 9 equal to 0 and 4x plus 6y minus 18 equal to 0. Again, a1 upon a2 is 2 by 4, means its reduced form is 1 by 2. b1 upon b2 is 3 by 6, its reduced form is 1 by 2. And third one, c1 upon c2 is minus 9 by minus 18 and its reduced form is also 1 by 2. Comparison of ratio is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 and its graphical representation is coincident lines. If lines are coincident lines, then algebraic interpretation is infinitely many solutions. आपण इथे पाहिलं की जर रेशोचं कंपॅरिझन हे a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 असं जर असेल तर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन असतं कोइन्सिडेंट लाईन्स. कोइन्सिडेंट लाईन्स मीन्स ओव्हरलॅप ऑफ लाईन्स. आणि ओव्हरलॅप जर झालेली असेल लाईन तर त्यांचे त्या दोन्ही लाईन्स मध्ये इच अँड एव्हरी प्रत्येक पॉइंट हा कॉमन पॉइंट असतो. मग प्रत्येक पॉइंट जर कॉमन पॉइंट असेल तर त्यांचं सोल्युशन सुद्धा आपल्याला कसं मिळतं, इन्फिनिटली मेनी सोल्युशन्स. बघूयात समोर. फॉर्म द टेबल. आपण जो टेबल पाहिला आता त्यामध्ये ऑब्झर्व केलं आपण की लाईन्स काय रिप्रेझेंट करतात. a1x plus b1y equal to c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. This is the general form of the intersecting lines. सांगतात आपल्याला graphical representation a1 upon a2 equal to b1 upon b2. parallel lines सांगतात a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. And third one is coincident lines that represent a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Then graphical representation of linear equation. Lines of any given equation may be three types. आपण आता तीन टाइप्स पाहिलेच लाईनचे. इंटरसेक्टिंग लाईन्स, पॅरलल लाईन्स and third one is coincident lines. Example of intersecting lines. आता आपण जे लाईन्स पाहिल्या त्या इंटरसेक्टिंग लाईनचे एक्झाम्पल्स पाहू.
Let us consider the following system of linear equation in two variables. दोन examples आहेत. 2x minus y equal to minus 1 and 3x plus 2y equal to 9. Here we assign any value of one of the two variable and then determine the value of the other variable from the given equation. For the equation बघा 2x minus y equal to minus 1 एक्झाम्पल नंबर 1. आता यामध्ये आपण एक चार्ट तयार केला बाजूला. आता या चार्टमध्ये बघा x y 0 2 या दोन व्हॅल्यू घेतल्या आपण. जर आपण यामध्ये 2x minus y equal to minus 1 यामध्ये आपण y ची किंमत अगोदर काढून घेतली. -1 चं पक्षांतर केलं आपण मूव टू लेफ्ट हँड साइड. देन y इक्वल टू 2x प्लस 1. आता yचं इक्वेशन मिळालं आपल्याला 2x प्लस 1. यामध्ये आपण 0 ही व्हॅल्यू यामध्ये सुरुवातीला ठेवून देऊ. जर x ची व्हॅल्यू जर 0 ठेवली आपण तर इक्वेशन इथे काय येईल y इक्वल टू 0 प्लस 1 मीन्स 1. म्हणजेच आपण इथे y ची किंमत आपल्याला किती मिळाली 0. y ची किंमत मिळाली आपल्याला इथे 1. जर आपण x ची किंमत 0 ठेवली तर y ची किंमत मिळते आपल्याला 0. त्याचप्रमाणे जर y ची किंमत आपण x ची किंमत जर आपण इथे 2 ठेवली तर काय मिळते बघा 2 into 2 plus 1 that is 4 plus 1 that is 4 plus 1 equal to 5. म्हणजेच जर आपण x ची किंमत जर आपण 2 ठेवली तर y ची किंमत आपल्याला 5 मिळते. याचप्रमाणे 3x सेकंड एक्झाम्पल पाहू. 3x plus 2y equal to 9 या एक्झाम्पल मध्ये पहिले घेतली आपण x ची किंमत जिथे आपण 3 ठेवणार आहे. मग y minus 3x upon 2 हे इक्वेशन मिळालेले आहे. यामध्ये आपण किंमत ठेवून देऊ 9 minus 3 into 3 that is 9 minus 9 divided by 2 that is 0 by 2. 0 by 2 means 0 because of 0 upon any integer that value will be 0. Next one is आता यामध्ये घेतली आपण -1 x ची व्हॅल्यू. आता x ची व्हॅल्यू जर -1 घेतली आपण 3 into -1 that is -3 -3 into minus that is +3 means 9 plus 3 12 by 2 means 6. 12 by 2 means 6. आता हे जे आपल्याला सोल्युशन मिळालेले आहेत हे बघा x पहिल्या इक्वेशन मध्ये x y मिळाले 0 आणि 1 व्हॅल्यू आणि दुसरा पॉइंट मिळाला आपल्याला 2 आणि 5. तर आपण बघा इथे पहिला घेतलेला आहे इथे 0 and 1 फर्स्ट घेतला. हा पहिला पॉइंट घेतला 0 and 1. त्यानंतर दुसरा पॉइंट जो मिळाला आपल्याला मिळालेला होता 2 and 5 हा घेतलेला आहे. आता यामध्ये 2 and 5 घेतला आपण. हा 2 and 5 घेतला हा पॉइंट 2 and 5 हा पहिला पॉइंट हा दुसरा पॉइंट. आता यामधून ही जी काढलेली आहे ही लाईन्स ड्रॉ केली. ओके. सेकंड एक्झाम्पल मध्ये दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये आपण घेतले होता हा एक पॉइंट घेतलेला आहे आणि हा एक पॉइंट घेतलेला आहे आणि यामधून आपण काय केलं ही एक लाईन ड्रॉ केलेली आहे. तर या दोन्ही लाईन्स जे ड्रॉ केले आपण या दोन्ही लाईन्स मध्ये आपल्याला फक्त एक कॉमन पॉइंट मिळालेला आहे. तो कॉमन पॉइंट मिळालेला आपल्याला हा जो आपण रेड दाखवलेला आहे हा. आणि हा एक्स ऍक्सिसला पुढे टच करतो बघा. इथे खाली असा 1 वर आहे आणि वाय ऍक्सिस वर आहे इकडे असा 1 2 3 1 2 3.
म्हणजे इथे तुम्हाला हा पॉईंट आपल्याला मिळता येईल आपल्याला 1,3. 1,3 केव्हाही घेत असताना आपण कोऑर्डिनेट जे घेत असतो पॉईंटचे, तर फर्स्ट कोऑर्डिनेट कोणता घेत असतो आपण? एक्स, आणि सेकंड कोऑर्डिनेट घेत असतो वाय. तर आता यामध्ये आपल्याला काय मिळालेलं आहे? इंटरसेक्टिंग पॉईंट जो आहे तो याचे कोऑर्डिनेट आपल्याला मिळालेले 1 and 3. 1 and 3 म्हणजेच याचं सोल्युशन आपल्याला मिळालं, इंटरसेक्टिंग लाईनचं सोल्युशन मिळालं x = 1 and y = 3. आता यामध्ये या दोन्ही लाईन्स परत कुठेच एकमेकांना छेदणार नाहीत, म्हणजे त्यांचा कॉमन पॉईंट आपल्याला मिळणार नाही. जर कॉमन पॉईंट मिळाला नाही तर त्याचं सोल्युशन सुद्धा मिळणार नाही. म्हणजेच जर लाईन्स इंटरसेक्टिंग असेल तर त्यांचं सोल्युशन हे कसं असतं? युनिक सोल्युशन असतं. ओके, नेक्स्ट आहे एक्झाम्पल ऑफ पॅरलल लाईन्स. आता पॅरलल लाईन्सचे एक एक्झाम्पल्स पाहू आपण. इथे सुद्धा आपल्याला बघा 2 एक्झाम्पल घेतलेत आपण. x + 2y = 4 and 2x + 4y = 12. जर थोडंसं ऑब्झर्व जर केलं आपण तर आपल्याला यामध्ये बघता येईल की पहिलं एक्झाम्पल जे दिलेलं आहे x + 2y = 4 आणि दुसरं एक्झाम्पल बघा, दुसरं एक्झाम्पल दिलेलं आहे 2x + 4y 2x + 4y = 12. आता पहिल्या एक्झाम्पलला जर आपण दुसरं एक्झाम्पल दिलेलं आहे 2x + 4y = 12. या दोन्ही एक्झाम्पलचे आपल्याला आता एक चार्ट बघूया आपण. बघा x + 2y = 4. यामध्ये परत आपण काय केलेलं आहे? परत आपण यामध्ये y ची व्हॅल्यू काढून घेतलेली आहे. ओके, y चे इक्वेशन आपल्याला मिळालेले आहे 4 - x/2. 4 - x / 2. मग x ची व्हॅल्यू जर 0 घेतली तर 4 - 0 मीन्स 4 आणि 4 / 2 = 2. मग यामध्ये सेकंड मध्ये घेतली आपण x ची व्हॅल्यू घेतली परत आपण 4, म्हणजेच इथे मिळालं आपल्याला 4 - 4 / 2 that is 0 / 2. 0 / 2 म्हणजेच व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 0. ओके, आता सेकंड एक्झाम्पल जे दिलेलं आहे 2x + 4y = 12. यामध्ये आता x ची व्हॅल्यू 12 - 4y / 2, y ची व्हॅल्यू x = 0 then y = 3. आता यामध्ये आपण x चे घेतले, इथे जर y ची व्हॅल्यू जर काढली आपण तर ते आपल्याला काय मिळेल? 3 मिळेल. त्याचप्रमाणे x = जर 6 घेतलं तर y = 0. ओके, नाव आता यामध्ये बघा ते जे पॉइंट्स मिळाले आपल्याला अगोदरचे कोणते पॉइंट्स होते? 0 to 40 हे 2 पॉइंट्स आहे, 0, 3 आणि 60. यामध्ये 0 to 40, 0, 3 and 60 हे 4 पॉइंट्स मिळाले. आणि या 2 लाईन्स जे मिळालेल्या आहेत या दोन्ही लाईन्समध्ये एकही कॉमन पॉईंट नाही, इंटरसेक्टिंग पॉईंट नाही. म्हणजे ते आपल्याला इथे काय मिळतील? आपल्याला या पॅरलल लाईन्सचं सोल्युशन मिळणार नाही, नो सोल्युशन. थर्ड वन इज ए कोइन्सिडेंट लाईन्स आणि त्याचे एक एक्झाम्पल्स बघू. अगेन 2 एक्झाम्पल्स. 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18. Now, like this one, 2x + 3y = 9. Here y = 9 - 2x/3. If x = 0, then value of y = 3. If x = 4.5, x = 4.5, then
9 into 9 minus 2 into 4.5 means 9. 9 minus 9, that is 0. 0 divided by 3 means 0. Now 4x plus 6y equal to 18. Then y equal to 18 minus 4x upon 6. Here x equal to 0, then y equal to 3, and x equal to 3, then y equal to minus 1. Then lines are here. Observe that one point is here, this one is 0 3, here is again 0 3, means x equal to 0, then y equal to 3. Here x equal to 0, y equal to 3. Then this one is 0 3 3 1 4.5 and 0. These lines are represent coincident लाईन्स. आता यामध्ये दोन्ही लाईन्सचे जे आहेत त्या लाईन्स काय झालेल्या आहेत, इथे ओव्हरलॅप झालेल्या आहेत. म्हणजे यामध्ये प्रत्येक पॉईंट हा कॉमन पॉईंट असणार आहे. आणि म्हणजेच कॉमन पॉईंट आहे म्हणजेच प्रत्येक पॉईंट हा त्या कोइन्सिडेंट लाईनचं सोल्युशन असणार आहे. आणि लाईन्स काय आहेत, इन्फिनिटली, म्हणजेच त्यांचं सोल्युशन सुद्धा कसं असणार आहे, इन्फिनिटली मेनी सोल्युशन्स. तेच पाहिलं आपण. बघा, टाइप्स ऑफ लिनियर इक्वेशन. अ पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स विच हॅज युनिक सोल्युशन is called consist of pair of linear equation. Second topic is a pair of linear equation in two variable which has no solution is called inconsistent pair of linear equation. And third one is a pair of linear equation in two variable which has infinitely many solution is called consistent or dependent pair of linear equations. Next one is algebraic method of solving linear equation. Algebraic method of linear equations are three types to solve. That is, first one is substitution method, second one is elimination method, and third one is cross multiplication method. Now, first method is substitution method. Okay, now let us equations be a1x plus b1y equal plus c1 equal to 0, and second one is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Choose either the two equations, say 1, and find the value of variable, say y, in terms of x. Now substitute the value of y obtained in the previous step in equation 2 to get an equation in x. एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. बघा, सॉल्व द इक्वेशन ऑब्टेन इन द प्रिव्हियस स्टेप टू गेट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स, देन सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड गेट द व्हॅल्यू ऑफ वाय. यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, वाय दोन इक्वेशन दिलेले असतील आपल्याला, त्यामध्ये एक इक्वेशनची वायची व्हॅल्यू काढायची आहे आणि ती वायची व्हॅल्यू आपल्याला सबस्टिट्यूट करायची आहे प्रिव्हियस इक्वेशनमध्ये, की जेणेकरून आपल्याला त्यामध्ये एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. बघा, let us take an example. First example is x plus 2y equal to minus 1. Second one is 2x minus 3y equal to 12. These are the two pair of linear equations. By equation first, x plus 2y equal to minus 1. Then move to 2y to right hand side, means plus 2y is minus 2y minus 1. That is x equal to minus 2y minus 1. That is equation number 3rd. Then substituting the value of x, that is minus 2y minus 1, in equation 2. That is 2x minus 3y equal to 12. Now 2 into x, means value of x is minus 2y minus 1, means 2 in bracket minus 2y minus 1 minus
3y equal to 12. 2 into 2y, 2 into minus 2y, that is minus 4y, and 2 into minus 1, that is minus 2, minus 3y equal to 12. That is minus 2y minus 3y is minus 7y, and minus 2 move to RHS, that is plus 2y plus 2, means 12 plus 2, that is 14, and minus 7y equal to 14, and then y equal to minus 2, that is 14 upon minus 7. Putting the value of y, that is minus 2, in equation 3. In equation 3 is x equal to minus 2y minus 1. Then x equal to minus 2 in bracket minus 2, bracket close, minus 1. That is minus 2 into minus 2, that is 4. 4 minus 1 is 3. That is x equal to 3. Then the solution of this equation is x equal to 3 and y equal to minus 2. Next one is elimination method. Here in this method we eliminate one of the two variables to obtain an equation in one variable which can be easily solved. Putting the value of this variable in any of the given equation, the value of the other variable can be obtained. Let us take an example. 3x plus 2y equal to 11. That is equation number 1. Second one is 2x plus 3y equal to 4. That is equation number 2. Multiply 3 in equation first and 2 in equation 2, and by subtracting equation 4 from 3 we get. आता यामध्ये आपण फर्स्ट एक्झाम्पलला 3 न मल्टिप्लाय केलं आणि सेकंड एक्झाम्पलला 2 न मल्टिप्लाय केलं. हे यासाठी केलं की आपल्याला सबट्रॅक्ट करण्यासाठी एका व्हेरिएबलचा कोएफिशियंट हा कसा असला पाहिजे, सारखा असला पाहिजे. म्हणजेच इथे 9x plus 6y equal to 33 and 4x plus 6y equal to 8. यामध्ये सबट्रॅक्ट केलं आपण. 9 minus 4x ते येईल 5x आणि प्लस 6y minus 6y हे होईल कॅन्सल. 33 minus 8 that is 25 means 5x equal to 25, then x equal to 5. तर x ची व्हॅल्यू मिळाली. आता ही x ची व्हॅल्यू आपण काय करू, इक्वेशन 2 मध्ये ठेवून देऊ. इक्वेशन 2 काय आहे, 2x plus 3y equal to 4. मग 2 into 5 plus 3y equal to 4. 10 plus 3y equal to 4. 10 जे आहे ते 10 आपण काय केल्याचे राईट हँड साईडला घेऊन जायचे. ते प्लस आहे, राईट हँड साईडला गेल्यानंतर काय होईल, मायनस होईल. मग 3y equal to 4 minus 10. 3y equal to minus 6. Then y equal to minus 6 by 3. That is minus 2. Means y equal to minus 2. तर y ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली minus 2 आणि x ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे 5. म्हणजेच या इक्वेशनचं सोल्युशन आपल्याला काय मिळालं, 5 minus 2. तर बघा मित्रांनो, आज आपण पाहिलं की पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन आणि त्याचे जनरल फॉर्म, त्याच्या ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ पेअर ऑफ टू लाईन्स. नेक्स्ट टॉपिक in next videos. Thanks.